Hi everyone, welcome to history class. Chapter 3, the Delhi Sultans. Now we will discuss about next new portion. A closer look, administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs. The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors. The early Delhi Sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called bandagan in Persian. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom, since they were totally dependent upon their master. The Sultan could trust and rely upon them. ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ അത്രയും ഒരു വലിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏകീകരണത്തിന് വിശ്വസ്തരായ ഭരണാധികാരികളും ഗവർണർമാരും ആവശ്യമായിരുന്നു. പ്രഭുക്കന്മാർക്കും മുഖ്യന്മാർക്കും പകരം ഭാണ്ഡകൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അടിമകളെ ഗവർണറായി അവർ നിയമിച്ചു. ആദ്യകാല സുൽത്താൻമാർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൽത്തുമിഷ്, കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൽത്തുമിഷ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചു. സൈനിക സേവനത്തിനായി വാങ്ങിയ പ്രത്യേക അടിമകളായിരുന്നു ബാൻഡകൻ. രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസുകളുടെ ചുമതലയേൽക്കുവാൻ ഇവരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിശീലിപ്പിച്ചു. ഇവരെ അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുവന്നതിനാലും യജമാനനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നതിനാലും സുൽത്താൻമാർക്ക് ഇവരെ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ എല്ലാ ചുമതലകളും ഏൽപ്പിക്കാൻ സുൽത്താനേറ്റ് തയ്യാറായിരുന്നു. The Khaljis and Tughlaqs continued to use bandagan and also raised people of humble birth, who were often their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability. Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their heirs. New sultans had their own servants. As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. The patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tawarik criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices. ഖാൽജികളും തുഗ്ലക്സുമാരും ബാൻഡകൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടർന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് അഥവാ ഇടപാടുകാരായ കുലീനന്മാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി. ഇവരെ ഗവർണർമാരായും ജനറൽമാരായും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും ഇത് രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള കാരണമായി. അടിമകളും ക്ലയൻസുമായ പ്രഭുക്കരും അവരുടെ യജമാനന്മാരും രക്ഷാധികാരികളുമായി സുൽത്താൻമാരോട് വിശ്വസ്തര് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ അവകാശികളോടോ പിൻഗാമികളോടോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അവരെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരോട് മാത്രമായിരുന്നു വിശ്വസ്തര്. അല്ലാത്തവരോട് അവർക്ക് അത്ര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓരോ പുതിയ സുൽത്താനും സ്വന്തമായി സേവകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ പുതിയ രാജാവും അധികാരത്തിൽ ഏറിയപ്പോൾ ഈ പഴയതും പുതിയതുമായ സേവകർ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും സംഘട്ടനം ഉണ്ടായി. ഡൽഹി സുൽത്താൻമാർ ഈ സേവകർക്ക് നൽകിയ പിന്തുണ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ളവരെ ഞെട്ടിച്ചു. തവാരിക്കുകളുടെ രചയിതാക്കളാകട്ടെ താഴേക്കിടയിലുള്ളവരും അകുലീനന്മാരായവരെയും ഉന്നത ഓഫീസുകളിലേക്ക് നിയമിച്ചതിനാൽ ഡൽഹി സുൽത്താൻമാരെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. These lands were called Iqta and their holders were called Iqtadar or Mukti. The duty of the Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their Iqtas. In exchange for their military services, the Muktis collected the revenues of their assignments as salary. They also paid their soldiers from these revenues.
control over muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before you being shifted. These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis. Care was taken that the mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. ഇത്രയും വിസ്തൃതമായ സാമ്രാജ്യം സുൽത്താൻമാർ എങ്ങനെയാണ് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തത്? ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി വലുതും ചെറുതുമായ നിരവധി ദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. മുൻപത്തെ സുൽത്താൻമാരെ പോലെ തന്നെ ഖാൽജി, തുഗ്ലക് ഭരണാധികാരികളും തങ്ങളുടെ സൈനിക മേധാവികളെ ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഗവർണർമാരായി നിയമിച്ചു. ഈ പ്രദേശങ്ങളെ ഇക്ത എന്നും ഭൂ ഉടമകളെ ഇക്താദാർ അഥവാ മുക്തീസ് എന്നും വിളിച്ചു. എന്താ വിളിച്ചത്? ഇക്താദാർ അഥവാ മുക്തി. അതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇക്താറുകളിൽ ക്രമസമാധാനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുമായി സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് മേൽ നോട്ടം വഹിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ ഭൂവുടമകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തികളുടെ കടമ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഇക്താർമാരുടെ ക്രമസമാധാനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക ഈ ഭൂവുടമകളുടെ കടമയായിരുന്നു. സൈനിക സേവനങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഇക്തകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്ന വരുമാനം മുക്തികൾ ശമ്പളമായി വാങ്ങിയിരുന്നു. ഈ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അവർ തങ്ങളുടെ സൈനികർക്ക് വേതനവും നൽകി. ഇവരുടെ ഈ പദ്ധതി പാരമ്പര്യമായി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല. അത് ഓരോ സമയത്ത് മാറി മാറി വന്നിരുന്നു. മുക്തികളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അലാവുദ്ദീൻ ഖാൽജിയുടെയും മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്കിന്റെയും കാലത്താണ് ഈ കഠിനമായ ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. മുക്തികൾ ശേഖരിച്ചതിന്റെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുവാൻ അക്കൗണ്ടന്റ്മാരെ സുൽത്താൻമാർ നിയമിച്ചു. രാജ്യം നിർദ്ദേശിച്ച നികുതികൾ മാത്രമാണ് മുക്തികൾ ശേഖരിക്കുന്നതെന്നും ആവശ്യമുള്ളത്രയും സൈനികരെ വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തി. As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats, and rich landlords to accept their authority. Under Alauddin Khalji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. The rights of the local chieftains to levy taxes were concealed and they were also forced to pay taxes. The sultan's administrators measured the land and kept careful accounts. Some of the old chieftains and landlords served the sultanate as revenue collectors and assessors. There were 3 types of taxes. First one on cultivation called kharaj and amounting to about 50% of the peasants' produce. Second one on cattle and third one on houses. Okay. നഗരങ്ങളുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കീഴിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാമന്ത പ്രഭുക്കന്മാരെയും സമ്പന്നനായ ഭൂവുടമകളെയും ഡൽഹി സുൽത്താൻമാർ തങ്ങളുടെ അധികാരം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു. അലാവുദ്ദീൻ ഖാൽജിയുടെ കീഴിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂനികുതികളുടെ വിലയിരുത്തലും ശേഖരണങ്ങളും തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആക്കി. ഇവിടങ്ങളിൽ നികുതി ചുമത്താനുള്ള പ്രാദേശിക തലവന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും ഈ തലവന്മാരെയും നികുതി നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്തു. സുൽത്താന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് സ്ഥലങ്ങൾ അളക്കുകയും അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അധികാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട പഴയ ചില ഭൂവുടമകളും തലവന്മാരും സുൽത്താനേറ്റിലെ റവന്യൂ കളക്ടർമാരായും നിയമോപദേഷ്ടാവായും സേവനം തുടങ്ങി. 3 തരത്തിലുള്ള നികുതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ആർ ദേ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഖാരജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷി നികുതി. ഇത് കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ 50% വരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, യെസ്, വെരി ഗുഡ്, ക്യാറ്റിൽ, അതായത് കന്നുകാലികൾക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹൗസസ്, വീടുകൾക്കും നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi sultans. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent even in the Gangetic plain. There were forested areas. The Sultanate forces could not penetrate. Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq could force the control in these areas, but only for a short duration. ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഡൽഹി സുൽത്താൻമാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു. ബംഗാൾ പോലുള്ള വിദൂര പ്രവിശ്യകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരുന്നു. ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഭരണം പോലും ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ നീണ്ടു നിന്നുള്ളൂ. ഗംഗ സമതലത്തിൽ പോലും സുൽത്താനേറ്റ് സേനകൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വനമേഖലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലാവട്ടെ പ്രാദേശിക മേധാവികൾ തങ്ങളുടെ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അലാവുദ്ദീൻ ഖാൽജി, മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക് തുടങ്ങിയ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രം. The Mongols under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khalji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. In this list of Muhammad Tughlaq's failures, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultans planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq's measures were conceived as a part of military offensive against the Mongols. 1219 ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ കീഴിലുള്ള മംഗോളിയർ വടക്ക് കിഴക്കൻ ഇറാനിലെ ട്രാൻസോക്സിയാന ആക്രമിച്ചു. വളരെ താമസിയാതെ തന്നെ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിനും ആക്രമണത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിനെതിരെയുള്ള മംഗോളിയൻ ആക്രമണങ്ങൾ അലാവുദ്ദീൻ ഖാൽജിയുടെ ഭരണകാലത്തും മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്കിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതലായിരുന്നു. ഇത് ഈ രണ്ട് ഭരണ അധികാരികളെയും ഡൽഹിയിൽ ഒരേ വലിയ സൈന്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി. ഇത് ഒരു വലിയ ഭരണ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി. ഇവർ ഒരു വർഷത്തിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അല്ലായിരുന്നു. ഇവർ ഒരേ വർഷമല്ല, 10-15 വർഷത്തെ ഇടവേളയിലാണ് ഇവർ ഭരിച്ചിരുന്നത്. മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്കിന്റെ പരാജയ പട്ടിക നിരത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം നാം മറന്നുപോകുന്നു. സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് മംഗോൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തു എന്നത് പലപ്പോഴും നാം മറന്നു പോകുന്നു. അലാവുദ്ദീന്റെ പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മംഗോളിയർക്ക് എതിരായ സൈനിക ആക്രമണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്കിന്റെ നടപടികൾ. രണ്ടുപേരും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. മംഗോളിയർ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അലാവുദ്ദീൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്ക് ആകട്ടെ മംഗോളിയൻ സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാനാണ് സൈന്യത്തെ ഒരുക്കിയത്. ഓക്കെ, ടുഡേ വിത്ത് ദിസ് എൻഡ് അവർ ടോപ്പിക്, today's work. Please read this chapter. Thank you. Have a nice day.